Good morning, everyone. Is my screen visible? Yes. Okay. Uh, Today we are going to discuss the second topic in our syllabus, that is prepositions. In the last lecture, we studied articles. Today we are going to study prepositions. Both these topics are asked in your exams for 5 marks, and they are very easier to understand. Prepositions we have already understood in our first semester as a part of parts of speech, right? But in this semester, you are going to study this topic in detail. So, what is a preposition and how they are used, right? The definition of preposition is it is something which links nouns and pronouns and phrases to other words in sentences. Preposition મેં તમને જ્યારે આપણે ફર્સ્ટ લેક્ચર આપણે ભણ્યા હતા ફર્સ્ટ સેમેસ્ટરમાં ત્યારે પણ સમજાવ્યું હતું કે એનું જે નામ છે preposition એ વાંચતા જ ખબર પડે છે position, a word which shows the position of person, place or thing, that is called preposition. Of how they do this this task of linking the nouns and pronouns and phrases. The preposition describes the position of something in relation to something else, the time when something happens, and how something is done. Why preposition are used? They are used to describe the position of something in relation to something else. For example, તમને એક એક્ઝામ્પલ જે નીચે બે આપ્યા છે એમાંથી વાંચો. If the report is not in the filing cabinet, then it might be on the desk or beside the printer. તો રિલેશન ઓફ વન થિંગ, અહીંયા કઈ વન થિંગ છે રિપોર્ટ, with the other things. અધર થિંગ કઈ છે ફાઇલિંગ કેબિનેટ ઓર ડેસ્ક ઓર પ્રિન્ટર. તો આ રિલેશન બતાવવા માટે થઈને આપણે જે વર્ડ્સ યુઝ કર્યા ઇન ધ મિડલ ઓફ ધ સેન્ટેન્સીસ ટુ જોઈન ધીઝ વર્ડ્સ, આપણે જે વર્ડ યુઝ કર્યો એ કયા છે પ્રેપોઝિશન્સ. કઈ કઈ રીતે જો, તો ઇફ ધ રિપોર્ટ ઇઝ નોટ ઇન ધ ફાઇલિંગ કેબિનેટ, કઈ જગ્યાએ in the filing cabinet, તો અહીંયા in છે એ શું બતાવે છે, signifies the position of the report. then it might be on the desk, તો આ પણ શું બતાવે છે, રિપોર્ટ જો ફાઇલિંગ કેબિનેટમાં નથી તો ક્યાં હોવો જોઈએ, on the desk. તો on પણ અગેન શું બતાવે છે, it signifies the position of the report. or beside the printer, તો અહીંયા પણ શું બતાવ્યું, એને પ્લેસ બતાવી, બરાબર. કઈ જગ્યાએ હોવું જોઈએ, જો કેબિનેટમાં નથી તો ડેસ્ક ઉપર નથી તો ક્યાં હશે, તો કે પ્રિન્ટરની બાજુમાં, beside the printer. તો in, on and beside, આ ત્રણેય વર્ડ શું બતાવે છે, the position of the report, right? તો જે ડેફિનેશનમાં કીધું ને કે it describes the position of something in relation to something else, or it links nouns, pronouns and phrases to other words. તો અહીંયા એમ જ થયું, રિપોર્ટની એક જે રિલેશનશિપ હતી કોની સાથે, કેબિનેટ, ડેસ્ક ઓર પ્રિન્ટર, આ ત્રણેયમાંથી કોઈ એક જગ્યાએ રિપોર્ટ હોવો જોઈએ, લિંકિંગ. તો એના માટે થઈને આપણે અહીંયા શું યુઝ કર્યું, ઇન, ઓન એન્ડ બિસાઇડ. તો આ શું બન્યું, prepositional phrases. જો તમે આખું વાંચો in the filing cabinet, તો in the filing cabinet શું બને છે, prepositional phrase. પણ ખાલી in શું છે, preposition. સેમ વે તમારે જો ટાઈમ બતાવવો હોય, બરાબર, the time when something happens, તો સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ વાંચો. from Tuesday, employees will no longer be able to arrive after 9 a.m. તો from Tuesday મતલબ મંગળવારથી. તો ટાઈમ તમે બતાવ્યો, from which day, from Tuesday. તો અહીંયા from છે એ શું બની ગયું, preposition. employees will no longer be able to arrive after 9 a.m. તો ક્યાર પછી નહીં આવી શકે, after 9 a.m. તો અહીંયા after શું બની ગયું, preposition, right? તો preposition છે ઘણા બધા ટાઈપ્સના હોય છે, પણ અહીંયા તમે બે સમજ્યા, એક preposition signifying position અને બીજું preposition signifying time, બરાબર. હવે તમારે આ સેન્ટેન્સીસ તમને એક એક્ઝેમ્પલરી, એમાંથી તમારે prepositions કયા કયા છે એ તમારે ચેટ બોક્સમાં લખવાનું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ તમને જે આપ્યું છે, ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ સી ધ ઓબ્જેક્ટ બિલો ધ ટેબલ. ચાલો આ પેલું સેન્ટેન્સ છે, આમાં કયું છે preposition,
બધાની સ્ક્રીન ઉપર દેખાય જ છે, તો એમાં જોવું. પહેલું સેન્ટેન્સ છે, ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ સી ધ ઓબ્જેક્ટ બિલો ધ ટેબલ. બિલો, વેરી ગુડ. તો પેલા સેન્ટેન્સમાં બિલો જે છે, BELOW, બિલો મતલબ કોઈ વસ્તુની નીચે હોવું, બરાબર? That is preposition. Very good. Second sentence, under the second cup there are 3 colored counters for the participants. Under the second cup there are 3 colored counters for the participants. અહીંયા preposition શું છે? Under. Okay, very good. Under is the preposition, right? પછી the manager was present for the last meeting of the day. The manager was present for the last meeting of the day. ચાલો, third sentence માં preposition કયું છે? The manager was present for the last meeting of the day. For, બરાબર? Very good. For the last meeting. The for is the preposition signifying the act. In the third document, the financial statements were presented. In the third document, the financial statements were presented. Fourth sentence. ચાલો, એમાં કયું છે preposition? ઓકે, જે લોકો WERE were કે છે એ લોકોને કહી દો કે were is a verb, helping verb here. તો preposition નથી. preposition શું છે? In the third document, right? In is preposition, were is a helping verb. Okay, chalo, fifth sentence. From yesterday's training session, I gathered all the knowledge I needed. From yesterday's training session, I gathered all the knowledge I needed. From. Very good. તો prepositions તમને ખબર જ છે, આઈડેન્ટિફાઈ કરવા બહુ ઈઝી છે. વેરી ગુડ, બધાને સમજાણા. હવે આપણે એ જોવાનું છે કે preposition કેટલા કેટલા ટાઈપ્સના હોય, બરાબર? તો બધા અત્યારે બુક ને પેન લઈ અને બેસો, કારણ કે તમારે આ લખવાનું છે. પછી આપણે વન બાય વન એ બધા જ prepositionને સમજશું, એનો યુઝ કઈ જગ્યાએ થાય એ રીતે. પણ પેલું કામ તમારે આ બધા જ prepositionના ટાઈપ અને prepositions લખવાનું કરવાનું છે. બધાની સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે. જે લખી લઈએ એને અહીંયા ચેટ બોક્સમાં જ એનો ફોટો છે અટેચ કરી અને મૂકવાનો રહેશે, બરાબર? તો મેઇનલી તમને જેટલા સ્ક્રીન પર દેખાય છે એટલા જ prepositions છે. પેલું છે prepositions of place, prepositions of time, prepositions of source or possession, and other prepositions and prepositions after verbs. બરાબર? આટલા ટાઈપમાં preposition છે યુઝ થતા હોય છે. તો સૌથી પહેલું જે છે prepositions of place. તો એવા prepositions કે જે કોઈ વસ્તુની પ્લેસ બતાવતા હોય, બરાબર? તો at, in, on, across, along, over, through, above, below, under, between, among, by and beside. આટલા prepositions છે એ કયા prepositionના ટાઈપમાં આવશે? prepositions of place. બરાબર? આ લખવાનું છે, આટલું લખી લેજો. આ ફરીથી હું નહીં આપું, પછી આપણે આનો યુઝ જ શીખશું ખાલી. તો prepositions of place આટલા છે: at, in, on, across, along, over, through, above, below, under, between, among, by and beside. બરાબર? હા, ખાલી નામ અને કયા કયા preposition છે એ બંને વસ્તુઓ લખવાની છે, બરાબર? prepositions of place એવું હેડિંગ આપી નીચે આ જે મેં લખેલા છે એ લખવાના છે, કારણ કે હું તમને આ નથી મોકલવાની, તમારે થોડુંક યાદ રાખતા શીખવાનું છે, બરાબર? પછી છે સેકન્ડ ટાઈપ prepositions of time. તો એમાં પણ at, in, on ત્રણ કોમન આવ્યા કે જે preposition of place માં પણ હતા, બરાબર? તો તમને એટલી ખબર પડી. હવે આપણે યાદ રાખશું કે at, in અને on આ ત્રણેય prepositions of time તરીકે પણ યુઝ થશે અને prepositions of place તરીકે પણ યુઝ થશે. એના સિવાય during, for,
in, over, throughout, by, until. બરાબર, આટલા છે એ prepositions of time છે. at, in, on ત્રણેય common preposition. એના પછી during, for, in, over, throughout, by, until. આના મતલબ અત્યારે ન સમજાય તો ચિંતા કરો નહીં, કારણ કે આપણે આ એક એક પ્રેપોઝિશન કઈ રીતે યુઝ થાય એ આપણે વાક્યોમાં જ શીખશું, તો જ વધારે ખબર પડશે. ખાલી એટલી ખબર હોવી જોઈએ કે આમાંથી કયું પ્રેપોઝિશન છે એ પ્રેપોઝિશન ઓફ પ્લેસ છે, કયું પ્રેપોઝિશન છે એ પ્રેપોઝિશન ઓફ ટાઈમ છે, કયું પ્રેપોઝિશન ઓફ સોર્સ છે એ આપણને ખબર પડી જાય. બરાબર, એટલા માટે આપણે આ લખીએ છીએ બાયફર્કેશન કરીને. થર્ડ ટાઈપ, prepositions of source or possession. તો એમાં ત્રણ છે, for, since, from. ત્રણ જ, for, since અને from. આ ત્રણેય preposition ક્યારે યુઝ થાય? whenever we want to show the source or possession of something. source or possession જ્યારે આપણે બતાવવું હોય ત્યારે આપણે આ ત્રણ preposition યુઝ કરી શકીએ, for, since અને from. જો એટલે સુધી જે હતા એ બધા સ્પેસિફિક યુઝ માટેના પ્રેપોઝિશન્સ હતા. બરાબર, હવે એ સિવાય પણ ઘણા પ્રેપોઝિશન્સ છે, તો એ મેં અધર પ્રેપોઝિશન્સમાં લખ્યા છે, જેમ કે except, besides, apart from, but for, about and on, by and with. આ જે આખા છે ને આખા પ્રેપોઝિશન છે. about and on એક આખું પ્રેપોઝિશન છે, by and with એક આખું પ્રેપોઝિશન છે. બરાબર, હવે વાક્યમાં કઈ રીતે આવશે ને આપણે જ્યારે વાક્ય જોશું ત્યારે હું તમને સમજાવીશ, પણ અત્યારે તમારી નોટમાં લખી લ્યો નોંધ માટે થઈને કે these are the other prepositions that are used in the sentences: except, besides, apart from, but for, about and on, by and with. અવાજ નથી આવતો. ઓકે, પછી હજી એક ટાઈપ છે કે જેમાં પ્રેપોઝિશન્સ છે they are used after verbs. બધાને verbs ખબર છે? verbs એટલે શું? verb એટલે શું? verb. ચાલો ડેફિનેશન લખો જે બધાય ચેટ બોક્સમાં. what is verb? what is verb? આપણે લોકો પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ ભણી ગયા છીએ, એમાં આપણે એક પાર્ટ ઓફ સ્પીચ તરીકે ભણ્યા હતા verb. what is verb? ક્રિયાપદ. ક્રિયાપદ, રાઈટ. સમથિંગ ધેટ ઇઝ યુઝ ટુ શો ધ એક્શન. બરાબર, એને આપણે વર્બ કહીએ છીએ. તો જ્યારે જ્યારે વર્બની સાથે પ્રેપોઝિશન યુઝ થાય એવે પણ પ્રેપોઝિશન્સ છે, જેમ કે તમને એક્ઝામ્પલમાં આપ્યું છે નો ઓફ. તો અહીંયા જે નો છે કે NOW એ શું છે? ક્રિયાપદ છે. બરાબર, એની સાથે પ્રેપોઝિશન લાગ્યું એ કયું છે? ઓફ. લર્ન અબાઉટ, તો લર્ન છે ક્રિયાપદ છે, અબાઉટ છે પ્રેપોઝિશન છે. બરાબર, થિંક અબાઉટ, તો થિંક ક્રિયાપદ છે, અબાઉટ છે એ પ્રેપોઝિશન છે. શાઉટ એટ, તો શાઉટ છે એ શું છે? ક્રિયાપદ છે, એટ શું છે? પ્રેપોઝિશન છે. રાઈટ. પોઈન્ટ એટ, તો પોઈન્ટ ક્રિયાપદ, એટ preposition. point at, she is pointing at this point. laugh at, તો laugh ક્રિયાપદ, at preposition. agree with, આપણે કહીએ ને I agree with your idea, તો agree with આખું શું બની જાય? preposition. બરાબર, agree with. heard from, I have heard this from you, I have heard this from my father, તો heard from આખું શું બની જાય? preposition. બરાબર, તો જનરલી એવા પણ prepositions છે કે જે verbs ની સાથે યુઝ થતા હોય, verbs પછીથી, જેમ કે of, about, at, from અને with. આ સિવાય પણ હોઈ શકે છે, પણ આટલા આપણા રેફરન્સ માટે આપણે રાખીએ છીએ. બરાબર, ઓકે. ચાલો, આટલું બધાને લખાઈ ગયું હોય તો ચેટ બોક્સમાં એનો ફોટો મૂકે, પછી આપણે આગળ વધીએ. ઓકે, ચાલો. all are supposed to send the photos.
ઓકે, હજી ઘણા બધા બાકી છે, એ આમાં પોસ્ટ કરતા રહેજો. થોડુંક આપણે આગળ વધીએ છીએ. સૌથી પહેલા આપણે ઇન, ઓન અને એટ આ ત્રણ પ્રેપોઝિશન્સને prepositions of position તરીકે સમજીએ. બરાબર? How these three words in, on and at are used to indicate the position of something. એ આપણે પહેલા સમજીએ. આવી રીતે આપણે એક એક preposition સમજશું. તમે તમારું કામ શરૂ રાખજો. જેટલા હજી બાકી છે આમાં મોકલવા માટે એ મોકલજો. હું જોઉં છું અને હું આગળ સમજાવું છું. બરાબર? ઓકે, તો the three prepositions in, on and at આ ક્યારે યુઝ થાય? તો કે they describe the place or position of something in relation to a noun or a pronoun. કોઈ પણ નાઉન અથવા પ્રોનાઉન સાથે કોઈ વસ્તુની પ્લેસ અથવા તો પોઝિશન બતાવવા માટે થઈને in, on, at, બરાબર? આ ત્રણ prepositions યુઝ થાય છે. ક્લિયર? કૃણાલ, મને અધૂરું કેમ લાગે છે તે લખ્યું એ? ભટ્ટ કૃણાલ, થોડાક prepositions રહી ગયા છે ભાઈ, પૂરા લખ. હા મેમ, સોરી, રહી ગયા છે અમુક. હા હો, પૂરું લખો. ચાલો આગળ વધીએ છીએ. જે અધૂરું લખે છે, અધૂરું ન લખો, પૂરું લખો. આ પછી તમને જ નહીં આવડે. હમણાં આની એક્સરસાઇઝ કરાવીશ, ત્યારે પછી તમારી પાસે નહીં હોય એટલે. ઓકે, તો ઇન, ઓન અને એટ ક્યારે યુઝ થાય? જ્યારે કોઈ વસ્તુની પ્લેસ અથવા તો પોઝિશન આપણે નાઉન કે પ્રોનાઉનના રિલેશનમાં બતાવવી હોય. કઈ રીતે? તો ઇન ક્યારે યુઝ થાય? તો કે ઇન indicates that the thing concerned is placed within something else or in an enclosed space or in a city. જ્યારે કોઈ વસ્તુની અંદર બીજી વસ્તુ છે એમ કેવું હોય ત્યારે આપણે ઇન યુઝ કરશું. એનક્લોઝડ સ્પેસ, કોઈ રૂમ ની વાત કરતા હોય, ઇન ધ રૂમ, તો એનક્લોઝડ સ્પેસ છે, બરાબર? એક બંધ જગ્યા. અથવા તો કોઈ સિટી, ઇન જામનગર, ઇન રાજકોટ, બરાબર? ત્યારે આપણે ઇન યુઝ કરશું. ક્લિયર? ઓન ક્યારે યુઝ કરશું? ઓન indicates that it is placed on top or on the surface of something. કોઈ વસ્તુની કે કોઈ સપાટીની ઉપર જ્યારે કોઈ વસ્તુ મૂકવામાં આવતી હોય ત્યારે આપણે ઓન વર્ડ યુઝ કરશું. તો ઓન માટે શું જરૂરી છે? the thing should be placed on top or on the surface of something. કોઈ સપાટીની ઉપર કોઈ વસ્તુ મૂકો છો. on the table, on the chair, બરાબર? તો કોઈ વસ્તુની ઉપર કોઈ બીજી વસ્તુ, that is on. અને at ક્યારે યુઝ કરશું? at indicates that the thing concerned is positioned at a point. કોઈ એક પોઈન્ટ સુધી, કોઈ એક પોઈન્ટ ઉપર આ વસ્તુ છે, એના માટે આપણે at યુઝ કરશું. ચાલો હવે આપણે એમ કહીએ ને કે at the tennis court, at the bungalow, કોઈ એવી જગ્યા સુધી આપણે પોઈન્ટ આઉટ કરવું હોય, મતલબ કે આ જગ્યાએ છે, પોઈન્ટ આઉટ કરવા માટે આપણે ડાયરેક્શન આપવા માટે જ્યારે યુઝ કરતા ત્યારે આપણે એટ યુઝ કરશું. તમને એક્ઝામ્પલ્સ થી વધારે ખબર પડશે. જેમ કે પહેલું એક્ઝામ્પલ છે, આઈ વુડ કીપ ઇટ ઇન ધ બોક્સ. તો કોઈ વસ્તુની અંદર કોઈ વસ્તુ, તો બોક્સની અંદર, ઇન ધ બોક્સ, બરાબર? બધાને દેખાતું જ હશે. જો તમને યાદ ન રહે તો તમે ડેફિનેશન લખી શકો છો, બરાબર? ઉપર જાય પાછી. ધ કી વોઝ લેફ્ટ ઇન ધ રૂમ, બરાબર? ચાવી ક્યાં હતી? ઇન એન એનક્લોઝડ સ્પેસ, એવો વર્ડ આપણે યુઝ કર્યો હતો ને ઉપર. તો રૂમ શું છે? એક એનક્લોઝડ, મતલબ એક બંધ જગ્યા, બરાબર? પ્રોટેક્ટેડ જગ્યા છે. તો ઇન ધ રૂમ. કોઈ વસ્તુની અંદર કોઈ વસ્તુ, તો ઇન ધ બોક્સ, બરાબર? પછી છે ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ વર પ્લેસ્ડ ઓન ધ ટેબલ. તો કોઈ વસ્તુની ઉપર અથવા તો કોઈ સપાટીની ઉપર, તો ઓન ધ ટેબલ. they sat down on the grass. તો કોઈ વસ્તુની ઉપર બીજી વસ્તુ, બરાબર? તો ગ્રાસની ઉપર, ગ્રાસ એટલે ઘાસ, બરાબર? તો on the grass. પછી when you are positioning something at a point, તો
at the bus stop. બરાબર, તો બસ સ્ટોપે, બસ સ્ટોપ ની કોઈ પ્રોપર જગ્યાએ નહીં પણ બસ સ્ટોપે ક્યાંક છે એમ. at the bus stop. the milkman is waiting at the door. ક્યાં રાહ જોવે છે? દરવાજે. at the door. તો આ ત્રણ રીતે આ ત્રણેય વર્ડ્સ યુઝ થાય. બરાબર, એને આપણે પ્રેપોઝિશન એવું કહેશું. ઇન, ઓન અને એટ કઈ રીતે યુઝ કર્યા આપણે? એઝ ધ પ્રેપોઝિશન્સ ઓફ પ્લેસ, જગ્યાના પ્રેપોઝિશન્સ તરીકે આપણે યુઝ કર્યા. નીચે તમને મેં 5 એક્સરસાઇઝના ટાસ્ક આપ્યા છે. આ તમે લખો અને મને આના આન્સર કયો. તમારે આમાં પ્રોપર સ્યુટેબલ ત્રણમાંથી કોઈ પણ એક પ્રેપોઝિશન છે યુઝ કરવાનું છે. બરાબર, ઇન, એટ અને ઓન માંથી આ 5 બ્લેન્ક્સમાં જે સ્યુટેબલ પ્રેપોઝિશન તમને લાગે એ તમારે યુઝ કરવાની છે. હી લીવ્સ ડેશ ગુજરાત. તો એમાં ઇન, એટ અને ઓન માંથી શું આવશે એ તમારે મોકલવાનું છે મને. ચાલો, હી લીવ્સ ડેશ ગુજરાત. તો in. Good. Second, we met dash the stadium. તો કઈ જગ્યાએ મળ્યા? બરાબર, we met dash the stadium. તો સેકન્ડ માં આવશે at. Very good. Third, it was raining so he decided to take shelter dash the railway station. તો થર્ડ માં શું આવશે? ચાલો, ત્રીજામાં શું આવશે? ત્રીજામાં શું આવશે? at. બરાબર, it was raining so he decided to take shelter at the railway station. અહીંયા on નહીં આવે, in પણ નહીં આવે. બરાબર, જગ્યાને પોઈન્ટ આઉટ કરી છે, at the railway station. પછી I keep my books dash the cupboard. ચાલો, હવે અહીંયા શું આવશે? કબાટ એક એવી વસ્તુ છે, કપબોર્ડ. અહીંયા બે ટાઈપના જવાબ આવે છે. અમુક લોકો ઓન પણ કહે છે, અમુક લોકો ઇન પણ કહે છે. ઇન શું કામ આવશે અને ઓન શું કામ આવશે? ચાલો સમજાવો. જે લોકો ઇન કહે છે એનું એક્સપ્લેનેશન આપે, જે લોકો ઓન કહે છે એનું એક્સપ્લેનેશન આપે. આઈ કીપ માય બુક્સ ઇન ધ કપબોર્ડ ઓર આઈ કીપ માય બુક્સ ઓન ધ કપબોર્ડ. બે સાચા છે કે ભૂલ છે? ચાલો જવાબ દો. હા, કબાટની ઉપર બુક રાખીએ, રાઈટ. બુક્સ ને કપબોર્ડ ની અંદર મૂકવાની હોય, એ સાચું છે. બે સાચા છે. પણ ઇન આવશે કે ઓન આવશે? What will be the correct answer? શ્યોર હોય, એક ઇન કે એટલે બીજા ઇન કહી દેવાનું એવું નહીં. તમે તમારે તે વિચારો કે એકચ્યુઅલમાં શું આવવું જોઈએ. એકચ્યુઅલમાં કબાટની અંદર બુક્સ રાખીએ છીએ આપણે કે કબાટની ઉપર બુક્સ રાખીએ છીએ? જ્યારે પણ જવાબ લખો ત્યારે જનરલાઇઝ વાત ઉપર ચાલવાનું. આપણે હંમેશા કબાટની અંદર બુક્સ રાખીએ છીએ. કબાટ ભરાઈ જાય તો જ કબાટની ઉપર રાખીએ છીએ. સમજાય છે? એટલા માટે આનો સ્યુટેબલ આન્સર કયો આવવો જોઈએ? ઇન ધ કપબોર્ડ. ઓન ધ કપબોર્ડ નહીં આવે. ઓન ધ કપબોર્ડ ક્યારે આવે? જ્યારે તમને કોઈ સ્પેસિફિક એવું સેન્ટેન્સ આમાં આપ્યું હોય કે જેમાંથી તમારે ઓન મૂકવું પડે એમ હોય તો જ તમે ઓન યુઝ કરો છો. અધરવાઇઝ વી યુઝ્યુઅલી કીપ ધ બુક્સ ઇન ધ કપબોર્ડ. એટલા માટે અહીંયા શું આવવું જોઈએ? ઇન. ચલો લાસ્ટ. ધ ચર્ચ ઇઝ ડેશ પાર્ક રોડ. The church is dash park road. તો શું આવશે? The church is at the park road. બરાબર, બધાને સમજાઈ ગયું એટલે સુધી? ત્રણ વસ્તુઓ in, on અને at, the prepositions used is the prepositions of place. ચાલો, કોઈને કઈ આ ત્રણમાં પ્રશ્ન હોય તો પૂછી લો.
નથી. કોઈને પ્રશ્ન નથી. ઓકે. તો હવે હું અહીંયા ફરીથી થોડીક બ્લેન્ક્સ મૂકું છું. તમારે એટ, ઇન અને ઓન યુઝ કરવાના છે, બરાબર? સેમ વે જેમ અત્યારે હમણાં કર્યું હતું એમ જ, બરાબર? ટાસ્ક 3 એટ, ઇન અને ઓન જે હમણાં તમે યુઝ કર્યા એ જ સેમ તમારે યુઝ કરવાના છે. ચાલો ફર્સ્ટ. She has just moved from her flat dash 38 Marine Drive. Use suitable preposition. You can write this down and send me the photos in the chat box so that we both can easily collaborate. Second, my uncle owns a hardware shop dash the corner of this street. ચાલો એટ બેમાં એટ આવશે. ઇન શેમાં આવશે કિશન? ઇન ધ કોર્નર ઓફ ધ સ્ટ્રીટ એવું આવે? પેલામાં એટ અને બીજામાં ઇન. ના, વિચારો. On the corner of the street. On the corner of the street. ઓકે, વિચારો. બધા અલગ અલગ જવાબ દે છે. બેમાં શું આવશે વિચારો. ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ બેમાં એટ. ગુડ. She has just moved from her flat at 38 Marine Drive. એવું આવશે. અને my uncle owns a hardware shop at the corner of this street. બેમાં શું આવશે? at. બરાબર? શું કામ? Because they both indicate at something. ચાલો થર્ડ. ચાલો થર્ડમાં he lived dash one of our rooms. He lived dash one of our rooms. He lived in one of our rooms. Very good. ચાલો fourth. Fourth, we went to wave him off dash the station. We went to wave him off at the station. બરાબર? Very good. ચાલો fifth. The bags were put dash the table. The bags were put dash the table. On the table, right? Very good. The bags were put on the table. બરાબર? ચાલો sixth. There is a big forest dash California.
there is a big forest in California, right? Very, very good. Chalo. Do you know that there is a rabbit dash your garden? Do you know that there is a rabbit dash your garden? In your garden. Very, very good. Okay. તો in, at અને on જો આને આપણે યુઝ કરવા હોય એઝ prepositions of place તો હવે કોઈને કાંઈ આમાં પ્રોબ્લેમ નથી. બધાને સમજાઈ ગયું છે કે preposition of place તરીકે આપણે in ને ક્યારે યુઝ કરવું, at ને ક્યારે યુઝ કરવું અને on ને ક્યારે યુઝ કરવું. બરાબર? કોઈને કઈ પ્રશ્ન છે? કોઈને કઈ પ્રશ્ન નથી? વેરી ગુડ. ચાલો તો હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે આજે અહીંયા સુધી રાખીએ કારણ કે આપણે એક એક પ્રેપોઝિશન ને સમજવાના છે. તો આજે આપણે જે 3 પ્રેપોઝિશન સમજ્યા એ શું હતા? પ્રેપોઝિશન્સ ઓફ શોવિંગ ધ પોઝિશન ઓર પ્લેસ ઓફ સમથિંગ અને એમાંથી આપણે 3 જ સમજ્યા છીએ ઇન, ઓન અને એટ. નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે જ્યારે મળશું ત્યારે આપણે એના સિવાયના જેટલા પ્રેપોઝિશન્સ ઓફ પ્લેસ છે જેમ કે અક્રોસ, અલોંગ, ઓવર, થ્રુ, અબાવ, બિલો, અંડર, બિટવીન, અમંગ, બાય અને બિસાઇડ આટલા આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે પાછા મળશું ત્યારે આપણે ફરીથી ઇંગ્લિશના પીરિયડમાં આ સમજશું અને એના સિવાયના પણ જેટલા પણ ટાઈપ્સ ઓફ પ્રેપોઝિશન્સ મેં લખાવ્યા છે એ બધા જ આપણે વન બાય વન સમજશું. બરાબર? એટ, ઇન અને ઓન સૌથી પહેલા શું કામ કરાવ્યા તમને? કારણ કે એટ, ઇન અને ઓન છે એને આપણે પ્રેપોઝિશન ઓફ પ્લેસ તરીકે પણ યુઝ કરીએ છીએ અને પ્રેપોઝિશન ઓફ ટાઈમ તરીકે પણ યુઝ કરીએ છીએ. તો હવે જ્યારે આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ મળશું ત્યારે આપણે એટ, ઇન અને ઓન એને આપણે પ્રેપોઝિશન્સ ઓફ ટાઈમ તરીકે કઈ રીતે યુઝ કરી શકાય એ આપણે સમજશું. બરાબર ને? પછીથી બીજા પ્રેપોઝિશન્સમાં આગળ વધશું. એટલે સુધી કોઈને કઈ પ્રશ્ન નથી? બરાબર? નથી ને? તો હવે ઇન અને એટ અને ઓન એ આપણે ટાઈમ બતાવવા માટે કઈ રીતે યુઝ કરી શકીએ. બરાબર? તો થોડુંક જોઈએ જ લઈએ પછી જ આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં આગળ વધશું. એક્સરસાઇઝ આપણે આની પછીથી કરશું. બરાબર? ખાલી સમજાવી દો. ઓકે. ઇન, at અને on used as the prepositions of time. તો જ્યારે આપણે કોઈ પ્રિસાઇઝ ટાઈમ બતાવવો છે, પ્રિસાઇઝ મતલબ કે 10 વાગે, 9 વાગે, ધીસ ઇઝ પ્રિસાઇઝ ટાઈમ. તો હું શું કહીશ? at 10 am. ધીસ ઇઝ પ્રિસાઇઝ ટાઈમ. બરાબર? પછી મંથ કે યર કે લોંગર પીરિયડ્સ, બરાબર? એવું કઈ બતાવવું હોય, મંથ, યર ઓર લોંગર પીરિયડ્સ ઓફ ટાઈમ, ત્યારે આપણે શું યુઝ કરશું? ઇન યુઝ કરશું. બરાબર? જેમ કે ઇન એપ્રિલ. બરાબર? ઇન 1998. બરાબર? જ્યારે યર, મંથ કે લોંગર પીરિયડ યુઝ કરવા હોય ત્યારે આપણે ઇન નો યુઝ કરશું. ઓન ક્યારે યુઝ કરશું? ઓન is used to indicate days and dates. ડે ઓર ડેટ બતાવો હોય ત્યારે આપણે ઓન, એટલે કે ઓન 21st જાન્યુઆરી. બરાબર? ઓન મંડે. ક્લિયર બધાને? ઇન, એટ અને ઓન જો આપણે એઝ prepositions of time તરીકે યુઝ કરવા હોય, how do we use in, at and on to indicate time? તો આપણે શું કરશું? જો આપણે પ્રિસાઇઝ ટાઈમ, કોઈ ચોક્કસ સમય બતાવવો છે તો આપણે શું યુઝ કરશું? at 10 am. at
10 PM at 7 AM. બરાબર, ચોક્કસ સમય. If we want to show the month, year or longer periods, then we are going to use in. In April, in 1998, કોઈ પણ એવો પીરિયડ કે જે આપણે સ્પેસિફિક બતાવો છે એપ્રિલના મહિનામાં, તો ઇન એપ્રિલ 1998 માં, ઇન 1998. અને ઓન ક્યારે યુઝ કરશું? જ્યારે આપણે કોઈ પર્ટિક્યુલર ડે અથવા ડેટ્સ બતાવવી હોય, બરાબર. તો ઓન 21 જાન્યુઆરી, ઓન મંડે, કોઈ પણ ડે અથવા ડેટ બતાવવા માટે થઈને આપણે ઓન યુઝ કરીએ છીએ, બરાબર. તો પ્રેપોઝિશન ઓફ પ્લેસ તરીકે અને પ્રેપોઝિશન ઓફ ટાઈમ તરીકે બધાને ઇન, એટ અને ઓન, આ ત્રણેય સમજાઈ ગયા. આ એક જે છેલ્લું છે ને એ લખી લેજો બધા. ઇન, એટ અને ઓન if they are used as prepositions of time. તો કઈ રીતે યુઝ થશે? if you are going to show the preposition of the precise time, then you should use at. if you want to show the month, year or longer period, then you should use in. if you want to show the days and date, then you should use on. બરાબર, આ ત્રણ વખત આપણે આ ત્રણ જગ્યાએ આ ત્રણેય પ્રેપોઝિશન ને અલગ અલગ રીતે યુઝ કરીએ છીએ. ચાલો, આમાં કોઈને કાંઈ પ્રશ્ન છે? આ લખી લેજો. આ સિવાયના જેટલા પ્રેપોઝિશન્સ છે એ બધાને વન બાય વન આપણે હવેથી જ્યારે પાછા મળશું નેક્સ્ટ પીરિયડમાં ત્યારે સમજશું. બધાએ ચેટ બોક્સમાં લેક્ચર પૂરો થઈ જાય પછી પણ આ ત્રણ જે પોઈન્ટ અત્યારે લખાવ્યા છે, ઇન, એટ અને ઓન એઝ પ્રેપોઝિશન્સ ઓફ ટાઈમ, એ લખી અને આમાં પોસ્ટ કરવાના છે. બરાબર, તમે આજે સમજ્યા કે પ્રેપોઝિશન્સના ટાઈપ કેટલા છે, ક્યારે ક્યારે પ્રેપોઝિશન યુઝ થાય છે, અને ઇન, એટ અને ઓન ને પ્રેપોઝિશન ઓફ ટાઈમ અને પ્રેપોઝિશન ઓફ પ્લેસ તરીકે કઈ રીતે યુઝ કરી શકાય એ પણ તમે આજે સમજ્યા. બરાબર, આમાં કોઈને કઈ પ્રશ્ન છે હવે પૂછી લ્યો. અધરવાઇઝ આપણે જ્યારે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં પાછા મળશું ત્યારે આપણે આગળ વધશું અને બાકીના જેટલા પ્રેપોઝિશન્સ છે એ પૂરા કરશું. જેટલા લોકો અહીંયા હાજર છે પણ હજી સુધી જે લખવાનું હતું એ અહીં સબમિટ નથી કર્યું, તો એ કરવાનું છે ભૂલ્યા વગર. હમણાં અસાઇનમેન્ટ ટેબમાં આનું વર્ક પણ મૂકું છું. બીજી એક વાત મારે તમને એ બતાવવી હતી કે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ એવા છે કે જેને લોગિન કરી લીધું છે, લેક્ચર પણ ભરે છે, પણ અસાઇનમેન્ટ સબમિટ નથી કરતા. હવે એમના માટે ખાસ કે જો તમે લોકો, હું તમને અહીંયા બતાવું સ્ક્રીન પર, કે જો તમે લોકો અસાઇનમેન્ટને ખાલી જોઈ લ્યો છો, બરાબર, સબમિટ નથી કરતા પણ જોઈ લ્યો છો ખાલી, હા, તો પણ અહીંયા અમને ખબર પડે છે. જો આ તમારો ક્લાસ છે, માની લો SY BCom, બરાબર, એમાં અમે કંઈક તમને અસાઇનમેન્ટ આપ્યો છે, માની લો કે મેં તમને આ આપ્યું છે બિઝનેસ કમ્યુનિકેશન. તો એમાં જેટલા લોકોએ અસાઇનમેન્ટ જોયો હશે પણ સબમિટ નહીં કરીને એના નામની સામે અહીંયા વ્યુડ એવું લખાઈને આવશે કે એને જોયો છે હજી સુધી પણ સબમિટ કર્યો નથી. અને આખી હિસ્ટ્રી પણ આવશે કે કયા દિવસે એને જોયું છે ને કયા દિવસે એને સબમિટ કર્યું છે. સબમિટ કરશું ત્યારે અહીંયા ટર્ન્ડ ઇન એવું આવશે. જો આર્યન છે એને જોઈ લીધું છે પણ સબમિટ નથી કર્યું. આશિષ ગાજરા એને જોયું છે પણ સબમિટ નથી કર્યું. અહીંયા મને એની હિસ્ટ્રી બતાવશે આખી વ્યૂ હિસ્ટ્રીમાં. તો એને મેં અસાઇનમેન્ટ 16 તારીખે જોઈ લીધો છે પણ છતાં હજી સુધી સબમિટ કર્યો નથી. તો તમને એવું લાગતું હોય કે આપણા ટીચરને કાંઈ ખબર નથી પડતી, બરાબર, આપણે એવું કહી દેશું કે ભાઈ અમને તો ખબર જ નહોતી તમે અસાઇનમેન્ટ આપ્યો તો એવું ચાલશે નહીં. એટલે સિરિયસલી લોગિન થઈ ગયા છો, રોજ લેક્ચર અટેન્ડ કરો છો, તો રોજ આજે કંઈ પણ ક્લાસ વર્ક આપવામાં આવે છે ને ડ્યુ ડેટમાં પૂરું કરો. બરાબર, હાજરી તો મેં તમને બતાવી જ હતી લાસ્ટ ટાઈમ કે કઈ રીતે ટાઈમ સ્ટેમ્પ સાથે હાજરી આખી આવે છે તમારી, કેટલા વાગે જોઈન થયા, ક્યારે નીકળી ગયા, ફરી પાછા જોઈન થયા, બધું જેમાં લખાઈને આવે છે. તો આમાં મારે કાંઈ કરવું નથી પડતું, ઇટ ઇઝ ઓટો રેકોર્ડેડ. એટલે થોડીક સિરિયસનેસ રાખી અને આપણે હવેથી ધ્યાનથી બધું સબમિટ કરશું. બરાબર, બાકી આમાં કંઈ પ્રશ્ન હોય તો ગમે ત્યારે પૂછી લેજો. બાકી shall we end this lecture here? Hello, Shall we ma'am. end? Yes. Yes. બોલો યુવરાજ. The last 18
ઓન ટાઈમના રેફરન્સમાં સમજાવ્યું. હા હા, એનો ફોટોગ્રાફ સેન્ડ કરવાનો છે લખીને. ના, હું અસાઇનમેન્ટ ટેબમાં મૂકું છું આખું સૂચના, એટલે એમાં તમે જે લખો ને ફોટો અટેચ કરીને મોકલી દેજો. હો? બધું જ લખીને ઓકે. મોકલવાનું છે. ટાઈપ્સ ઓફ પ્રેપોઝિશન અને છેલ્લે ઇન ઓન અને એટ એ ત્રણેયને આપણે જે પ્લેસ તરીકે અને પ્રેપોઝિશન ઓફ ટાઈમ તરીકે યુઝ કર્યા ને એ બંને વસ્તુ એમાં લખવાની રહેશે. સૂચનામાં જ લખેલું હશે, બરાબર? એમાં સબમિટ કરી દેજો. ઓકે, ચાલો તો આપણે હવે અહીંયા લેક્ચરને પૂરો કરીએ છીએ. મેં અટેન્ડન્સ લઈ લીધી છે અને નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે ફરીથી મળશું, બરાબર? થેન્ક યુ એન્ડ સી યુ.